to all most respected teachers and all my dear friends. My name is Sayuna Lamithanem. Today in this meeting, I am going to present a short essay on child labor. First of all, I would like to say that child is meant to learn, not to own. Child labor is a kind of crime where children are forced to work at young age. Child labor is a use of children for the profit of others. Nowadays, it has been a serious matter in Nepal as well as in other developing countries. It is a great social problem. To eradicate child labor, international level organizations have introduced a a whole organized session in every year on June 12. According to international level organization, June 15, children up to 15 should not be sent in any jobs, but no one cares about it. The children are destroyed physically and mentally. Children are the hope and the future of the nation, but here the future of children has been destroyed. In this year 2020, the theme is children should not work on fields but work on dreams. To work on this theme, first of all, parents should be aware about their children. Parents should be aware about the importance of education to their children. The government and people should must work together. Strict rules and regulations should be made by government to interact child labor. The people who do such crime should be punished. Various awareness programs should be conducted. People should be educated about the law. If we do such activities, Sayuna, your audio is mute. Please unmute. Sorry. Can I say now? Okay, sure. Okay. Good morning to all, most respected teachers and all my dear friends. My name is Sayuna Lamithanem. Today in this meeting, I am going to present a short essay on child labor. First of all, I would like to say that child is meant to learn, not to own. Child labor is a kind of crime where children are forced to work at young age. Child labor is a use of children for the profit of others. Nowadays, it has been an international concern because it damages the future of thousands of children. It has been a serious matter in Nepal as well as in other developing countries. It is a great social problem. To eradicate child labor, international level organization has introduced World Against Child Labor on June 12th. According to international level organization, children up to 15 should not be sent in any jobs, but no one cares about it. The children are destroyed physically and mentally. Children are the hope and the future of the nation, but here the future of children has been destroyed. In this year 2020, the theme is children should not work on fields but work on dreams. To work on this theme, first of all, parents should be aware about their children. Parents should be aware about the importance of education to their children. The government and people should work together. Strict rules and regulations should be made by government to eradicate child labor. The people who should be educated about the laws. Various awareness programs should be conducted to eradicate child labor. If we can do such activities, then one day the child labor will be eradicated.
At last, I would like to say that child is precious. Let them be children, not workers. Thank you. Have a nice day. धेरै धेरै धन्यवाद सायनालाई एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिएर गइसकेकी छन्। म सानो कुरा जोड्न चाहन्छु। यो प्रतियोगितालाई चाहिँ एकदमै भव्य बनाउनका लागि मैले यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल सर सुन्दर प्रसाद ढकाल सर र डाइरेक्टर मुकुन्द ओस्ती सरले यसको निर्णायक भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यसपछिको पालो रहेको छ अब आहा मास्टर निर्जला अधिकारीले चाहिँ उनको वक्तित्वलाई कसरी चाहिँ उनले चाहिँ हेरेकी छन् उनले चाहिँ सुनाउने छिन्। ल समय सूचकको भूमिका निर्वाह गरेकोमा स्वीकार लामिछानेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि अर्को प्रस्तुतिमा फेरि आउने नै छन्। त्यसै गरी ग्रामर र व्याकरण हेर्नको लागि प्रतीक्षा र पल्लवी एकदम तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला। म्याम सर सबैको एकैचोटि प्रस्तुति गरेर हैन यसको मोडल चाहिँ यो पालेपालो हो। पालेपालो हजुर हजुर निर्जला स्वीकारले टाइम भन्नु पर्यो कति मिनेट चाहियो न बोल्नु Ayuna said 2 minutes 12 seconds. 2 minutes 12 seconds. Yes. त्यसै गरी निर्जला सर भयो ल होइन के आहा मास्टरको भूमिका तिम्रो आहा मास्टरको भूमिका हो नि त। तिमीले चाहिँ तीनचोटि अनि रोकिन् तीनचोटि रोकिन् अनि अरु के गरिन् आहा आहा ओहो भनेर रोकिन् विचार गरिन। ल ठिकै छ धन्यवाद तिमीलाई धेरै धेरै। अब व्याकरणको अथवा ग्रामरको भूमिका निर्वाह गर्ने हाम्रा प्रतीक्षा र पल्लवी। सायद मलाई पल्लवीको आज टेक्निकलकै मिस्टेक भयो कि गडबड भयो कि जस्तो लाग्यो। ल प्रतीक्षा यस म्याम। ल तिमीले सायनाको चाहिँ ग्रामर कतै मिस्टेक भयो कि के भयो तिमीले चाहिँ सुनाउनु पर्ने हुन्छ। म्याम मिस्टेक भएको थिएन, सबै ठिक थियो। यस म्याम। ओके तिमीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म अर्का वक्तालाई निम्त्याउन चाहन्छु र अर्का वक्ता छन् नसीब बरुवाल। नसीब बरुवाल म्याम आवाज आइराछ? आवाज आइराछ। ल भन सुरु गर। धन्यवाद उद्घोषिका म्याम। बालबालिका भनेको कुमालेको काँचो माटो हुन् जसलाई तोडमोड गर्दै जस्तो सुकै आकारमा पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। नमस्कार, म नसीब बरुवाल कक्षा 6 बाट जुन 12मा पर्ने बाल श्रम निषेध दिवसको अवसरमा अनलाइन कक्षा मार्फत हुँदै गरेको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा निर्माण भएको वक्ता क्लब मार्फत बालबालिका श्रम गर्ने ठाउँमा होइन आफ्नो सपना पूरा गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने विषयमा म आफ्नो विचार व्यक्त गर्न जाँदैछु। सामान्यतया बालबालिका भन्नाले 5 देखि 16 वर्षकालाई बुझिन्छ। आजको बालबालिका भोलिका देशका कर्णधार हुन्। यिनीहरूलाई जस्तो वातावरण र संस्कार दिएर हुर्काइन्छ त्यस्तै बन्दछन्। पढ्न लेख्न पाउनु, खेल्न पाउनु, पोषणयुक्त खाना खान पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। तर
विकास उन्मुख देश हो। 1 minute. बालबालिका अझै पनि श्रममा लागिरहेको पाइन्छ, जस्तै कृषि, कल कारखाना र विभिन्न निर्माण कार्य आदि। यो सबै श्रमको पछाडि एउटा मुख्य कारक तत्त्व भनेको गरिबी नै हो, जसले बालबालिकाको भविष्यलाई अन्धकारमय बनाइरहेको छ। बालापन भनेको राम्रा राम्रा सपना देख्ने र त्यो सपनालाई पूरा गर्नतर्फ आफ्ना कलिला कदम अगाडि सार्ने समय हो। हामी घुम्दा डुल्दा देख्न सक्छौँ, बाटोमा फोहोर उठाइरहेको, होटलहरूमा भाँडा माझ्दै गरेको, इट्टा भट्टीमा इट्टा बोकिरहेको र बसको ढोकामा उभिएर ढोका ठोकाइरहेको, जसले बाल अधिकार हनन भएको र उनीहरूको भविष्य कता जाँदैछ भन्ने बुझिन्छ। यस्ता खालका श्रमले बालबालिकाको विभिन्न खालका हिंसामा पर्दै गएका छन्। साथसाथै शारीरिक, मानसिक र सामाजिक विकासमा यिनीहरूलाई नराम्रो असर पार्दछ। यो कुरा हरेक अभिभावक, समाज र जरुरी छ। बालबालिका आफ्नो भविष्यको लागि सोचेर कुनै पनि श्रमका क्षेत्रमा नलागी विद्यालय जाने, सिकाइ गर्ने, साथीभाइसँग खेल खेल्ने र राम्रो आचरण लिएर आफ्नो सपना पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। हामी सबैले आफ्नो ठाउँमा भइरहेको बाल श्रमको विरोध गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्दछ। धन्यवाद। स्वीकार, Yes, sir. are you timekeeper? Yes. So I think it's not necessary to say 1 minute, 2 minutes. You just say whenever there is 30 seconds remaining. है 30 सेकेन्ड रिमेनिङ हुँदा 2 मिनट 30 सेकेन्ड पछाडि 30 सेकेन्ड रिमेनिङ मात्रै भन्नु है। Okay, sir. कुरो बुझ्यो? Sir, time How much time does one get? Okay. 2 minutes 36 seconds. Okay. Did you understand what I mean? Yes. अब त्यस्तै गरी आहा मास्टरको भूमिकामा निर्जलाले भन्दै छिन्। सर, म्याम दुईचोटी केमा कुरामा उसको चाहिँ दुईचोटी हो भन्दाखेरि के व्याकरण मिस्टेक? मतलब व्याकरण हैन के त्यो अझै पनि फेरि त्यो भन्यो अनि ल ठीक छ। अब व्याकरण हेर्नको लागि फेरि प्रतीक्षालाई म बोलाउन चाहन्छु। म्याम लाग्नु पर्छ भने लाग्नु पर्दछ भन्नु पर्छ। ए हो? ल ठीक छ। ल तिमीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि म अर्का वक्तालाई बोलाउन चाहन्छु कि वक्ता छन् जेनी आले मगर। जेनी। Yes, ma'am. Good morning to you. Good morning to you, sir and miss. Today I am in front of you all to deliver a short speech on the topic of child labor. Child labor means that children are forced to work like adults and take part in economic activities. When children work like adults, this will deprive them of their childhood very often. They cannot attend regularly school others. This kind of work is mentally, physically, socially, or morally dangerous and harmful. Children in some places, minor boys and girls work in tea stalls, restaurants, hotels, and other small shops. Some work in hog factories like big factory. As where many children do work, we should give them rights and education. Children are futures of our country, so we should try to stop child labor. We must make our future destroy their past. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद जेनीलाई। अब टाइम चेकरलाई म आफ्नो भूमिका निभाउन अनुरोध गर्दछु। 1 minute 10 seconds. 1 minute 10 seconds. धन्यवाद। त्यस्तै गरी निर्जला
रोकिनन् कति पनि रोकिनन् राम्रो भयो त्यस्तै गरेर प्रतीक्षा के गरौँ अब अर्को सुरु गरौँ प्रतीक्षा तिमी आयौ सावित्री मिस हजुर सर म 30 सेकेन्ड लिन चाहे यहाँ बीचमा हजुर सर मैले चाहिँ आई वुड लाइक टु वेलकम है सौरभी मगर न्यू स्टुडेन्ट आजदेखि जोइन भएकी छन् सौरभी मगर जेसी Yes, welcome Sauravi Magar. Okay, she's our new student, so we are very pleased to have you here. So we would like to welcome you in DC school and class 6. Okay, so it's our very pleasure. Let's make our learning journey a very successful one. So hope you will enjoy in the new community. Thank you. That's sir. धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो सौरभी गौचा मगर नानीलाई र म फेरि पनि अब वक्ता क्लबको प्रस्तुतिलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु म अब प्रतीक्षा यस म्याम तिमीले जेनीको सुन्न पायौ कि पाएनौ म्याम पाइन ल ठिकै छ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब म अर्को वक्ता क्लबलाई निम्ताउन चाहन्छु यस क्लबमा चाहिँ दुईजना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ र यसमा चाहिँ सुहेना खनाल शुभेच्छा ढुङ्गाना र यसको चाहिँ समय सूचकका रूपमा अथवा टाइम चेकरको रूपमा हुनुहुन्छ रितिका भण्डारी ग्रामर अथवा व्याकरण चेक गर्नको लागि अच्युत र सागर हुनुहुन्छ र आहा मास्टरको भूमिकामा आश्चर्य पौडेल र सबै स्वागत छ र म सुरु गर्न गइरहेको छु सर्वप्रथम सुहेना खनाललाई आफ्नो प्रस्तुति दिनका लागि म अगाडि बोलाउन चाहन्छु सुहेना Thank you, ma'am. Good morning to all, most respected teachers and all my dear friends. It's me, Suhena Hanal, in front of you all to deliver a short speech on the topic of children should not work in the field, should work in their dreams. The United Nations has set different days to celebrate for different purposes. One of them is Children's Day. It is celebrated on November 20. In different countries, children are used to work in the field, but they shouldn't work in the field. They are born to get knowledge, not to work in the field. They should get proper care from the parents, not only from the society. Their hands are not made to work in factories, roads, etc. Their hands are made to take pain and work in. Thank you. धन्यवाद सुहेनालाई धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो प्रस्तुतिका लागि र टाइम चेकर रितिका भण्डारी 55 seconds फेरि भन त नानु 55 seconds र ठीक छ त्यस्तै गरेर आहा मास्टर आश्चर्य पौडेल आश्चर्य आश्चर्य पौडेल आश्चर्य हुनुहुन्न त्यस्तै गरेर व्याकरण अथवा ग्रामर चेकरको लागि मैले अच्युत अधिकारी र सागरलाई म सोध्न चाहन्छु मिस राम्रो थियो सागर खै मिस कुनै चाहिँ मिस्टेक थिएन
सबै राम्रो थियो। ल ठिक छ, धन्यवाद तिमीहरू दुवैजनालाई। आश्चर्य पौडेलको केही टेक्निकल प्रब्लमहरू आयो होला सायद, यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। र म अर्का वक्तालाई अब निम्त्याउन गइरहेको छु। अर्की वक्ता छन् शुभेच्छा ढुङ्गाना। हजुर, शुभेच्छा ढुङ्गाना। नमस्ते सबैजनालाई, म शुभेच्छा ढुङ्गाना। आदरणीय गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, आज म हजुरहरूको सामु केही बाल अधिकारको बारेमा बताउन गइरहेकी छु र मेरो निबन्ध यस प्रकारको छ। 16 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भनिन्छ। बालबालिका भविष्यका निर्माता हुन्। उनीहरू अज्ञानी छन्। उनीहरूलाई ज्ञानी बनाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र हरेक कुराहरूको ज्ञान दिनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा यस्तो कुरा कायम गरिएको छैन। हाम्रो देश बालबालिकालाई संरक्षण र राम्रो सुविधा दिन सकेको छैन। यदि हामीले उनीहरूलाई राम्रो सुविधा साथ पढाइ पनि अगाडि बढाउन सक्यौं भने हाम्रो देश एउटा बलियो राष्ट्र हुन्छ। यहाँ हाम्रो देशमा अहिले धेरै गलत कुरा भइरहेको छ। मानिसहरू आफ्ना बच्चाहरूलाई उच्च शिक्षा दिनु भन्दा खेतबारीमा काम र अरूको घरमा जुठा भाडा माझेर पैसा कमाउन पठाउँछ। उनीहरूले खेल्ने, पढ्ने, लेख्ने, खाने उमेरमा पैसा कमाउन पठाउन हुँदैन। सधैँ चलिरहेको भने यस्तै कुरा सधैँ चलिराख्यो भने सधैँ दुर्गति भइरहन्छ। बालबालिकालाई काम गर्न जरुरी छ। पछि गएर काम जाने मात्र जिन्दगी चल्छ। तर हामीले उनीहरूलाई काम सिकाउने पनि बेला हुन्छ। जब उनीहरू साना हुन्छन्, उनीहरूलाई खेल्न, खान, पढ्न र आफ्नो बाल्यकालमा रमाउन दिनुपर्छ। तर जब उनीहरू ठुला हुँदै जान्छन्, उनीहरूलाई सम्झाउँदै बुझाउँदै घरेसी काममा पनि सिकाउँदै जानुपर्छ। यसरी नै उनीहरू आज्ञाकारी र विवेकशील हुन सक्छन्। अनि बालबालिकाहरूको जीवनमा शिक्षकको पनि ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ। शिक्षक बिनाको जीवन नुन बिनाको तरकारी जस्तै खल्लो हुन्छ। केही कुरा उनीहरूले घरबाटै पाएका हुन्छन् र केही शिक्षकबाट पनि चाहिन्छ। किन भन्दा घरमा सबैको आमा बुबा शिक्षित हुनु हुँदैन। तर यदि हामीले आफ्ना बच्चाहरूलाई विद्यालयमा भर्ना गर्यो भने शिक्षकबाट उनीहरूको ज्ञान पाउन सक्छन्। बालबालिकाहरूलाई आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउन सही बाटोमा लाग्नुपर्छ र त्यसमा शिक्षक र आमा बुबाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसैले हामीले बच्चाहरूलाई उच्च शिक्षा दिनुपर्छ। बालबालिकाहरू भविष्यका कर्णधार हुन्। यदि हामीले उनीहरूलाई सही बाटोमा हिँडायौं भने उनीहरू सही हुन्छन्। तर यदि हामीले उनीहरूलाई गलत बाटोमा हिँडायौं भने उनीहरू गलत नै हुन्छन्। त्यो हाम्रो हातमा छ। बालबालिकाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिने, यति कुरा जाने हामी असल अभिभावक बन्न सकिन्छ र देश अगाडि बढ्छ र बालबालिकाको भविष्य पनि उज्जवल बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद शुभेच्छालाई। समय सूचक टाइम चेकर रितिका भण्डारी 3 minutes 26 seconds. 2 minutes 3 minutes 3 minutes. ओके धन्यवाद तिमीलाई। त्यसरी नै अच्युत सागर म्याम पाउन सक्छ। मैले अड्के थियो, अरू राम्रो थियो, सबै राम्रो थियो। कहाँनिर अड्केको त्यो पाउन सक्छ। अनि चाहिँ असल अभिभावकमा अड्किनु थियो, अरू राम्रो थियो। ल धन्यवाद तिमीलाई पनि। यहाँ आश्चर्य पौडेल चाहिँ अनुपस्थित रहेको अवस्थामा चाहिँ मैले चाहिँ निर्जलालाई त्यो आहा मास्टरको भूमिका निभाएर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। निर्जला। मैम 4:30 रोकी थी।
ए चार हैन चार हो कि पाँचचोटि रोकिथे मैले त गनेन र त्यो तिमी एकदम टिपेर राख्नुपर्छ है कपी र कलम लिएर ल ल धन्यवाद तिमीलाई ल म अर्को समूहतर्फ गइराखेको छु सायद यो समय बिचमा के हो भने फेरि हामी रिजोइन हुनुपर्छ अघि नै विकी सरले भनिसक्नु भएको छ हामीलाई र अर्को समूहमा चाहिँ वक्ताहरू रहेका छन् रजनी केसी प्रसन्न शर्मा र सुप्रिया ढुङ्गाना र त्यस्तै स्मित कुमार रहेका छन् टाइम चेकरको रूपमा सुशान्त बराल आहा मास्टरको रूपमा र ग्रामर अथवा व्याकरण चेकरको रूपमा रहेका छन् विष्णु शिरीष र एलिना राज र म अब यो समूहको वक्ताका रूपमा बोलाउन गइरहेकी छु रजनी केसीलाई रजनी Warm good morning to all. रजनी पौडेल सरी Warm good morning to all, respected teacher and my dear friend. It's me Rajani from class 6 in front of you all to deliver a short speech about child labor. Child labor is the wrong practice running in the society worldwide for years from the ancient time. It is not only a national issue, but it is a worldwide issue. Child labor is the act of involving children in some type of labor at very low cost to get infunded work by the owner, industry, businessman, etc. Generally, they involve children in economic activities on part-time basis. Some where children work for full night and overtime without any leave to get more financial help. Child labor is interferes with the physical and mental development of the children. According to the statistics of World Bank, there is seen some decrease in the incidence of child labor worldwide 25% in 1960, however reduced to 10% by 2003. Often such cases are known through scandals in the mass media. In that manner, a working children is often seen as self working in a street shop in a third world country, production tackles, or as one of the street children in South America. The reality is different. Such youth exist all over the world. Most of the children are involved in child labor in fields like agriculture, practice, some home-based, assembly, operation, mining, production, and other service. We should avoid the child labor and we should give freedom to the children. We should not say children to work full day and night. Child labor is withdraw small children from their sweet and memorable childhood. It interferes with their regular schooling as it distributes them mentally, physically, socially, and morally. It is very dangerous and harmful disease to the children as well as country. The exploitation practice is still continuing by various international organizations on dispute of various issues, rules and regulations all across the world which prohibited child labor. This social abuse is running in the society from the ancient time. The time has affect the development to a great extent. Thank you. धेरै धेरै धन्यवाद रजनी पौडेल नानुलाई यहाँ मैले सुनिराख्दाखेरि देखिराख्दाखेरि सबै बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो प्रस्तुति छ यसले गर्दाखेरि हामी शिक्षकहरूलाई पनि एकदम गर्व गर्ने अवसर मिलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ र अब यसपछि म चाहिँ समय सूचक अथवा टाइम चेकरको रूपमा रहेका स्मित कुमार भाइलाई आफ्नो टाइम सकिन लाग्यो हैन फेरि रिकनेक्ट भएर गरौँ त्यो हुन्छ सर कहिले कहिले त फेरि 1 घण्टा जस्तो नि चल्छ सर आफै हैन विकी सरको चल्दैन थाहा छ मलाई लेस देन 1 मिनेट भन्ने छ कड्छ नै हस् सर स्मित सुशान्त बराल आइसकेका छन् कि
अब म समय सूचक अथवा टाइम चेकरको भूमिका निभाइदिनको लागि रितिका भण्डारीलाई अनुरोध गर्दछु। रितिका, तिमीले सहयोग गर्नुपर्ने भयो यो समूहलाई पनि। रितिका, हजुर, समय कति लाग्यो हैन? रजनीको लागि तिमीले चाहिँ भनिदिनु पर्ने भयो है त। यस, ल भन। रितिका, तिम्रो भिडियो अन गर। मिस अन छ। अन छ? ल ठिक छ भन। मिस थाहा भएन। रितिका, हजुर, तिमीलाई थाहा भएन? त्यसो भए स्वीकारलाई खाने? मिस मैले नि गरे हैन। ल ठिकै छ। ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ अर्की हाम्रो चाहिँ आजको कार्यक्रमकी तेस्रो समूह कि दोस्रो वक्तालाई बोलाउन चाहन्छु। उनी छन् चाहिँ सुप्रिया ढुङ्गाना। नमस्ते सबैजनालाई, शुभ बिहानी। आदरणीय प्रधानध्यापकज्यू, गुरुवर्ग तथा मेरा प्यारा साथीहरू, आज म छोटो व्याख्यान लिएर उपस्थित भएकी छु र मेरो व्याख्यानको शीर्षक छ बालबालिकाहरू खेतमा काम नगरिकन पढ्न दिनुपर्छ। 16 वर्षभन्दा कम उमेरकालाई बालिका भनिन्छ। कर्णधार हुन्। बालबालिकालाई गोठमा, खेतमा, मजदुरीमा काम गराउनु, साटो पढ्न, खेल्न, खान आदि पढ्न लेख्ने काम गराउनु हुँदैन। बालबालिकालाई पढ्न र लेख्नबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन। पढ्न र लेख्नबाट वञ्चित बनाएर लगाउनु अपराध हो। पढ्न र लेख्न पाउनेहरूको अधिकार हो। हुन त उनीहरूको आफ्नो परिवारको पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्छ, तर यस कुरालाई राज्यले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यति मात्र होइन, आजकल बालबालिकाहरू यौन हिंसामा परेका छन्, यौन शोषणमा पनि पर्छन्। आफ्नै घरमा पनि बालबालिका सुरक्षित छन्। यसैले बालबालिकाहरूको सुरक्षा र संरक्षण लागि संयुक्त राष्ट्रले 12 जुन बाल शोषण निवेदन दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको थियो र छ। हामीले बालबालिकालाई लेख्न दियौ भने उनीहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ र उनीहरूले देशको विकास गर्छन्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सुप्रियालाई। धेरै राम्रो प्रस्तुति दिएर गइसकेकी छन् र अब म समय हेरिदिनको लागि मैले अघि स्वीकार लामी छानेलाई भनेको थिएँ। र स्वीकार, 1 minute 32 सेकेन्ड। ल धन्यवाद तिमीलाई। रितिका भण्डारी, रितिका होइन के रे, आहा मास्टरको भूमिका सुशान्त बराल नभएको हुनाले निर्जला एकचोटि हो, रोकिएको एकचोटि थियो। ल धन्यवाद तिमीलाई। व्याकरण हेरिदिनको लागि प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, एलिना राजभर तिमी छौ यहाँ? ल ठिकै छ। अच्युत तिमीले भनिदेऊ त व्याकरणको कुरा। मिस राम्रो थियो। आज टाटेर
मिस सबै कुरा राम्रो थियो। धन्यवाद तिमीलाई पनि। र अब अर्को वक्ता अथवा आजको अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ प्रशंसा शर्मा। म उहाँलाई निम्त्याउन चाहन्छु। प्रशंसा। Good morning, ma'am. Good morning, almost teacher and all my dear. Today is my Princess Amma. Cyber to children working and practice expression practice being in early 18th century when the industrial revolution started the communities and the poor some 168 million children remain in the children's labor work. Many of them work in full time and throughout in the world around 15 million children are being forced or some families are so poor that they have no other option than sending their children the law in their daily life. It is even a law enforced by the that every children in the age of 6 to 15 years will be provided and improved education its classroom in the of Sarar neighborhood. If need to reach this, we need work together and follow the law. So children are not learn. Thank you, ma'am. प्रशंसालाई धेरै धेरै धन्यवाद राम्रो प्रस्तुतिका लागि। अब म समय हेर्दिनको लागि स्वीकार लामिछाने 1 minute 52 seconds. 1 minute 52 seconds. धन्यवाद तिमीलाई। निर्जला कहाँ रोकिए? भेरी गुड। ल ठिक छ त्यसो भए। ग्रामर कस्तो थियो उनको तिमीले भन्नु पर्ने हुन्छ। हजुर 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 मिस तिमीले ग्रामर हेर्दिनु पर्ने थियो नि अघि उसको। मिस उनको आवाज अड्की आउँथ्यो मैले केही नि सुनिनँ। उनको आवाज कति अड्की आएको थियो। नेटको प्रब्लम। धन्यवाद तिमीलाई। आजको यो वक्ता क्लबहरूको प्रस्तुतिको कार्यक्रम एउटा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम चाहिँ अब लगभग हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रा बाबु नानीहरूले कस्तो कस्तो प्रस्तुति दिए, कसरी के गरे भन्ने कुरा चाहिँ मैले यसको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ मैले अघि हाम्रो यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुन्दर प्रसाद ढकाल सर र डाइरेक्टर सरलाई चाहिँ मैले लगाएको थिएँ र यसको चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सरले मूल्याङ्कन गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र सरले केही कुराहरू राखिदिनु हुनेछ र डाइरेक्ट सर कमी कमजोरीहरू यो पहिलो कार्यक्रम थियो। हजुर सर। नारायण सर। हजुर सर। हजुर तपाईं बोल्दै हुनुहुन्छ कि मेरो पालो? अब निर्णायक मण्डलका अध्यक्षको निर्णय चाहिँ आओस् भन्ने हो। अध्यक्ष सदस्य भन्दा पनि खोइ प्रिन्सिपल सर देखिनुहुन्न।
त धन्यवाद सावित्री म्याम र विकी सर, नारायण सर। कार्यक्रम राम्रो थियो, तर अब यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2-3 कुराहरू। अब एउटा त टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्दाखेरि सधैँ फाइदा हुन्छ भन्ने पनि छैन। यसरी हामी क्लास लिन पायौँ त्यो फाइदा भयो, तर उसले अब प्रशंसा सुक्रियालाई त्यो भन्ने बेलामा अलिकति डिस्टर्ब जस्तो भयो, आवाज सुनिएन। इभन सावित्री म्यामको पनि कुनै कुनै बेला आवाजमा चाहिँ समस्या आएको थियो। त्यस कारणले एउटा टेक्नोलोजीको पक्ष भयो। अब यो चाहिँ वक्तृत्व कला होइन त, स्पिच होइन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि बुँदा पोइन्टहरू हेर्नलाई खासै आपत्ति भएन। यसो केही छ सानो कुराहरू जस्तो बाल श्रम भन्यो, एउटा कुनै चाहिँ होटल भनेर होटल मात्रै लेखेको छ भने ती हेरेर कतिपय बालबालिकाहरू होटलमा पनि काम गर्न बाध्य छन् भन्न पाइयो नि त। तर त्यो पढेको जस्तो फिलिङ आउनु भएन। कतिपय बालबालिकाहरू होटलमा पनि काम भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सस्वर वाचन गरे जस्तो किसिमको फिलिङ आयो भने त्यति मजा भएन। अनि अर्को कुरा जस्तो जसले नेपालीमा बोल्नुभयो धेरै राम्रो बोल्नुभयो, किन फ्लुएन्सी पनि। अब जसले अङ्ग्रेजीमा बोल्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि पनि त्यसरी बोल्न सकिन्छ, तर त्यसलाई आफूले बुझ्नु पर्यो पहिले। अनि आफ्नो भाषामा चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीलाई पनि साँच्चै हो भनेर, नभए अहिले अब गुगलमा अथवा चाहिँ जहाँ पनि पाइन्छ नि त्यो सामग्रीहरू, त्यसलाई यसो ल्याएर यति भए जस्तो म भनिहाल्छु भनेर भन्यो भने त्यो अप्ठ्यारो हुन्छ। यहाँ चाहिँ बोल्न थालेपछि कहाँ अकमकिन्छ, के हुन्छ। त्यस कारणले अब यो एकै खालको त हुँदैन। नेपाली हाम्रो मातृभाषा हो, नेपालीमा बोल्नेको अलिक खर्र सुनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा बोल्दाखेरि अलिअलि रुकावट त आइ नै हाल्छ। अब शब्द चयनहरू सबैका राम्रै थिए, त्यसमा के कमेन्ट गर्ने र है। अब अहिले अनलाइनमा जति पनि सामग्री पाइन्छ, तर पनि अब यो निर्णायक भनेपछि अलिअलि नम्बर त दिनु पर्यो। त त्यस कारणले मैले नम्बर दिँदै जाँदाखेरि यहाँ बस्दाखेरि अब कति सुन्यो, अब मेरै सुन्ने डिभाइस पनि ठिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ होइन। मैले नै कार्कर कुरकुर सुने नि हुन सक्छु, तर पनि अहिले मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यहाँनिर टाइम किपरले काम नगरे, मैले भनेको चाहिँ टाइम किपरले नबुझे जस्तो लाग्यो। शुभेच्छा ढुङ्गानाको 3 मिनट 26 सेकेन्ड हुँदा पनि उसलाई 2 मिनट 30 सेकेन्डमा वार्निङ कसैले पनि गरे जस्तो लागेन है। त मैले भनेको 30 सेकेन्ड बाँकी हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई वार्निङ दिनु पर्थ्यो। त ठिक छ, 50 पूर्णाङ्कमा मैले नम्बर दिएको थिएँ, 50 फुल मार्क। त्यसमा शुभेच्छाको 45 आएछ, शुभेच्छा ढुङ्गाना। त्यसपछि नसिब बरुवाल 42, त्यसपछि सायुना लामिछाने 40, त्यसपछि अर्को छ रजनी पौडेल 38। यसरी भनेपछि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ भएपछि सबैको भन्नु पर्यो कि यतिमै रोके भयो? यतिमै रोक्दा भयो। अरूको पनि राम्रै छ, 30 भन्दा माथि सबैको छ, मिनिमम 60% सबैको छ। ल ल ल नारायण सर, मैले तपाईलाई दिएँ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैले तयारी गरेर आउनुभयो होइन, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अल अफ यु डिजर्भ दि कङ्ग्रेचुलेसन। अब सबैले ट्राई गर्नुभएको, सबैको प्रयास चाहिँ राम्रो छ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा कुरा भयो। जो आज विनर हुनु भएको छ है, तपाईहरुको क्लासको यो मेसेन्जर ग्रुपमा छ नि, त्यहाँ मैले अहिले एकछिनमा तपाईहरुको ई सर्टिफिकेट पठाइदिन्छु। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट शुभेच्छा भन्नुभयो हैन, सेकेन्ड नसिब भन्नुभयो, थर्ड सायुना भन्नुभयो हैन सर? हजुर। अनि सान्तना रजनी
फोर्थको भन्नुभयो रजनी पौडेल हैन? हजुर हजुर र सबैको ई सर्टिफिकेट चाहिँ अहिले चाहिँ मेसेन्जर ग्रुपमा मैले अपलोड गरिदिन्छु है। अनि त्यस पछाडि तपाईले त्यसलाई चाहिँ पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने, आई एम भेरी ह्याप्पी भन्ने हैन, सबैलाई गर्ने। म चाहिँ यो पोजिसन आएको भनेर मक्क पर्ने। प्राइज चाहिँ अब सावित्री मिसले त्यहाँ रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ। अब प्राइज पाउनलाई त स्कुल खुल्नै पर्यो हैन? स्कुल खुल्दाखेरि तपाईहरुले उचित प्राइज पाउनुहुनेछ भनेर भन्न पाइयो। भन्दै सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा नोटिस भन्न चाहन्छु। नोटिस को कुरो आउँदाखेरि अब अर्को क्लास अब यही मेसेन्जर ग्रुपमा चेक गर्नु, स्कुलको एपमा चेक गर्नु। तपाईहरुको अब अर्को क्लासदेखि अर्को हप्तादेखि चाहिँ हप्तामा 4 वटा क्लासहरु हुन्छ विभिन्न सब्जेक्टहरुको। त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला, रुटिन हेर्नु होला। म रुटिन पनि हाल्दिन्छु है। स्कुलको फेसबुक पेज लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नु होला। त्यहाँ रुटिन आउँछ र रुटिन अनुसार चाहिँ आफूलाई प्रिपेयर गर्नु होला, तयारी रहनु होला। र क्लासमा बस्दाखेरि बुक कपीहरु लिएर बस्ने, टिचरसँग इन्टरेक्सन गर्ने र धेरै भन्दा धेरै सिक्ने। अब तपाईहरुको हप्तामा 4 वटा क्लास हुन्छ। कुन कुन सब्जेक्टको हुन्छ यो 2 हप्ताका लागि तपाईहरुलाई आज भोलिसम्ममा चाहिँ तपाईहरुको रुटिन आइपुग्छ। अपडेटेड रहनु होला। र आजको विनरहरुको सर्टिफिकेट अहिले मेसेन्जर ग्रुपमा आउँछ। शेयर गर्ने, एकदम गजबले मक्ख परेर बस्नु होला भन्दै मेरो कुरो सकी। सावित्री मिस केही छ भने गरौँ, नत्र भने सक्कौं। अर्को क्लास सुरु हुने बेला भयो। त्यसकारण सर सबैहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरा सबैभन्दा धेरै धन्यवाद त म मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई दिन चाहन्छु। म एकदमै खुसी भइरहेको छु आज। यिनीहरुको पहिलो कार्यक्रम भएको हुनाले केही कमी कमजोरीहरु भयो होला। यसलाई चाहिँ सबैले हामीले चाहिँ हाम्रा विद्यार्थीहरुको कमी कमजोरी पहिलो पल्ट भनेर हामीले चाहिँ उनीहरुलाई माफी गर्नुपर्ने हुन्छ। र म सबै विद्यार्थीको तर्फबाट पनि मैले पनि माफी माग्न चाहन्छु। र मेरो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ आज यति नै भएको हुनाले म चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। र म केही भन्नको लागि विकी सरलाई म भन्न खोजिराख्नु भएको। धन्यवाद। ओके, बाय बाय।